नमस्कार विद्यार्थियों, विषय हिंदी व्याकरण विभाग। आज આપણે જોશું ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય। હવે આપણે આપણી ભાષાઓની વાત કરીએ તો આપણે આપણી ભાષા અને આપણી જે બોલી છે એમાં કેટલો બધો તફાવત છે એ જોવા મળે છે। આપણે અમુક જગ્યાએ જે છે એ ભાષાને ભૂલી જઈએ છીએ અને આપણી જે સંદુકડી ભાષા, આપણી જે પ્રાદેશિક ભાષા છે એનો અમુક જગ્યાએ આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયા પણ આ જ વાત છે કરવામાં આવી છે કે આ ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય જે છે એ શું છે એની વાત છે એ આપણે કરવાની છે। તો આપણે સૌ છે એ જાણીએ છીએ કે આપણે અગાઉ જે છે એ વિરામ ચિહ્નો વિશે ભણી ગયા છે। તો આ જે ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય એની વાત કરીએ તો હિન્દી ભાષામાં જે ઇકાઈ, સંસ્કૃતમાં આ વસ્તુ છે એ તમારે આવતી હશે, इकाइयों, उपसर्ग। तो हिंदी भाषा की इकाई यानी कि हम आगे स्पष्ट कर गए हैं कि मानव मन में, मानव मुख से उच्चारित जो ध्वनियां हैं, जो ध्वनियों से संयोग से एक शब्द बनता है। हम स्वर निकालते हैं, हमारी जो ध्वनि है, ध्वनियों द्वारा एक शब्द बनता है और एकाएक वर्णों यानी कि अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। क हम लिखते हैं तो ये क्या है? वर्ण है। पर कम ये क्या हो गया? शब्द। तो जो ध्वनियों द्वारा वर्ण निकलते हैं और वो वर्ण को मिलाकर एक शब्द बनता है। शब्द अपना एक अर्थ होता है, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, एक अस्तित्व होता है। लेकिन शब्द को अन्य की विशेष आवश्यकता होती है, लेकिन शब्द को अन्य शब्द की एक विशेष आवश्यकता होती है। तब व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रादुर्भाव जन्म लेता है। यानी कि जब शब्द को आगे और एक शब्द की जरूरत होती है तब उपसर्ग और प्रत्यय वहां काम करता है, उसमें लगाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। यहां हमने लिखा है उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है उप प्लस सर्ग, यानी कि उपसर्ग। उप का अर्थ निकट, पास या समीप। सर्ग का अर्थ निर्माण करना, यानी कि जे एक शब्द उसे नजदीक जाकर, उसके समीप जाकर एक और शब्द का निर्माण करना। जो एक शब्द है उसमें कोई एक उपसर्ग मिलकर दूसरे शब्द का निर्माण करता है। यानी कि उपसर्ग जो वह शब्द है किसी शब्द से पहले लगकर या उसके समीप बैठकर उसमें एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण लिखा है आ प्लस हार, यानी कि आहार। अर्थ क्या होता है? भोजन। अनु प्लस हार, अनुहार।
अर्थ क्या होता है? समानता। उप प्लस हार, उपहार, अर्थ क्या होता है? भेंट। इस तरह किसी भी शब्द के आगे ये हार है, इसके आगे आ आकर एक नए शब्द का निर्माण करता है आहार। अनु प्लस हार, हार है, अनु आगे आकर ये क्या है सब? तो उपसर्ग। हार हार हार, एक ही शब्द है हार हार हार, परंतु हार के आगे उपसर्ग लगने से एक नए शब्द का निर्माण होता है हार। उपसर्ग आ, आहार यानी कि भोजन, हार। उपसर्ग अनु यानी कि अनुहार, समानता, हार। उपसर्ग उप यानी कि उपहार यानी भेंट। ये सब क्या हुए? तो के उपसर्ग। ये एक शब्द है, उपसर्ग लगने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, एक नया अर्थ हमें मिलता है, ये हुआ उपसर्ग। ये प्रत्यय, एक शब्द को प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय लगने से नया शब्द का निर्माण होता है। इस तरह हम और भी उदाहरण देखते हैं कि प्र प्लस हार, प्रहार यानी कि चित। वी प्लस हार, विहार यानी भ्रमण करना। सम प्लस हार यानी कि संहार, नाश। इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ होता है। આવી જ રીતે આપણે જોઈએ તો આ જે ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય છે એના બે ભેદ પડતા જોવા મળે છે। એક છે તો કે તત્સમ ઉપસર્ગ અને બીજું છે તદ્ભવ ઉપસર્ગ। એક છે તત્સમ ઉપસર્ગ અને બીજું છે તદ્ભવ ઉપસર્ગ। આ રીતે જે છે એ તત્સમ અને તદ્ભવ છે એ જોવા મળે છે। હવે આપણે જે છે એ આ બે ના ઉદાહરણ છે અહીંયા મેં ક્રમ વાઇઝ છે લખી દીધું છે કે આવા જે આપણે અહીંયા જે ઉદાહરણ લીધા કે આહાર, અનુહાર અને ઉપહાર, એવી રીતે આ પણ એક ઉપસર્ગ છે, એક ઉપસર્ગ પ્રત્યય છે અને અહીંયા જે છે આપણે અહીંયા અર્થ લખ્યો છે તો એવી રીતે અહીંયા એનો અર્થ શું થાય છે અને અહીંયા જે છે એના દ્વારા જે નિર્માણ પામતો શબ્દ છે એ કરી શકીએ। તો આપણે એના ઉદાહરણ છે એ જોઈએ तो के अ यानी कि नहीं, શું થશે? તો કે નહીં। હવે એના ઉદાહરણ છે આપણે જોઈએ અકાજ। જો અહીંયા એનો અર્થ છે અકાજ, આ કાજ શબ્દ છે તો એમાં અ લગાડે છે ઉપસર્ગ તો અકાજ થઈ જાય। અકાજ એટલે કે નહીં, અનો અર્થ અહીંયા શું થશે? તો કે નહીં। એવી રીતે આપણે ઉદાહરણ બીજું જોઈએ છે કે લગાવ, તો આપણે જે લગાવ છે એ પણ એની આગળ આપણે અ લગાડી દઈએ તો શું થઈ જશે? તો કે અલગાવ, અલગાવ। આવી રીતે તો કે અબલા, અનીતિ, અ લગાડવાથી એનો અર્થ છે એ આપણને મળે છે। બીજો જે શબ્દ છે અધ, યાની શું થશે? તો કે આધા। શું થશે? આધા। તો આપણે અધ કચરા, અધપકા, અધનંગા, આપણે આધા અહીંયા આપણે અધ લગાડશું પણ એનો અર્થ શું થશે? તો કે અડધું। એવી રીતે છે અન યાની નહીં, નથી। અનનો આપણે જે શબ્દની આગળ ઉપસર્ગ અન લગાડશું એનો અર્થ થાય નહીં। તો અનચાહા, અંજાન, અનવન, આ બધું। એવી રીતે જ ચોથું જે છે તો કે ઉન, શું થશે? તો કે કમ, ઓછું છે। એના ઉદાહરણ તો કે 29, 19, 29, આ બધા જે છે કમ। પછી જે છે ઔ અને ઔ यानी कि हीनता, निषेध बतावे छे। हीनता, निषेध यानी कि अवगुण, अवगण आदि। પછી જે છે
કુ અને ક, તો એનો અર્થ થાય છે બુરા. જ્યારે આપણે કોઈને બુરા બતાવવાનું છે, કુચાલ, કઠોર, કપૂત આદિ. એવી રીતે તો કે દુ, અહીંયા દુ છે તો એના બુરા અને હિન એ નીચું બતાવે છે, એટલે શું થશે તો કે દુકાન, દુબલા, દુખાના આ બધા ઉદાહરણ. એના પછી તો કે ની યાની કે નિષેધ. ની યાની કે નિષેધ, હીનતા, નિડર, નિહસ્થા આદિ. એના પછી ભર યાની કે પૂરા. ઠીક, તો શું આવશે તો કે ભરપેટ, ભરપૂર, ભરસક આદિ. ને છેલ્લું જે છે એ શું છે તો કે સુ અને સ યાની કે અચ્છા. આપણે કોઈને સારું બતાવવું છે તો એની આગળ આપણે સુ અથવા તો સ શબ્દ છે લગાડીએ. સુગડ, સુજાન, સુપાત્ર આદિ. આ રીતે જે છે એ પ્રત્યય, ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય છે જોવા મળે છે. આપણે ઉપસર્ગ જોયું, એના બે ભાગ છે એ પડતા જોવા મળે છે. એક છે તત્સમ ઉપસર્ગ અને બીજું છે તદ્ભવ ઉપસર્ગ. એની જે સંખ્યા છે એ કેટલી માનવામાં આવે છે કે તત્સમ જે ઉપસર્ગ છે એની સંખ્યા છે એ 21 માનવામાં આવે છે, અને તદ્ભવ જે છે એની સંખ્યા છે એ 10 ની માનવામાં આવે છે. તો આ પ્રમાણે જે છે એ ઉપસર્ગનો અર્થ છે એ થતો જોવા મળે છે. આવી જ છે એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળનું જે છે એ આગળના પીરિયડમાં જોશું. આ જે છે આપણે બાકી નોટમાં પણ લખશું, જેથી કરીને આપણે સમજવામાં સરળતા રહેશે.